طلبنا في هذا الليل المجموعه تاع الفرده المجموعه نتاعي. نعم. الصراحه احنا كان سبقنا خدمنا هنا في اول مره 2006 ولكن انا ما كنتش هنايا، جماعتي خدموا هنايا وقالوا لنا باللي ربما عجبه العرض وزادوا عرضونا وجينا نخدموا وان شاء الله نكونوا ارضينا الجمهور تاعنا. انت شتي الجمهور كان يعني لا جمهور واثق مع والجمهور اللي يجيك صايره جاي باش تعطش للثقافه المغاربيه. الحمد لله. وكنا كانت الفرقه الحمد لله كانت ملونه، كانت فيها الوان. نعم. كانت تونس هي الحلاوه ديالها. صراحه المغرب جيراننا وتوانسه. نعم. وحنا الجزائريين ما كاش فرق بيننا تماما. وكان واحد انا على كل حاجه جيت غير اليوم، ولكن الجماعه نتاعي كانوا ديجا هنا راه في واحد 3 ايام ولا تسمى الجماعه هذا وراني ولكن الجماعه لقيتهم متعارفين مع والحمد لله. الحمد لله دازت الامور بخير. احنا نطلبوا الله يجمع. نسولك انا شفت كتلعب العود ويديك مريضه كيفاش؟ ايوا هذه الاجال القدر قبل ما نجي في 27 في الشهر اكتوبر. ايوا قدر ربي وضربت طابله وكسرت صبعي. وريني صح كذا شويه بعد شفت كتلعب العود بطريقه ممتازه ويديك مريضه. لا ولكن الثلاثه اللي نشد بهم الصدعه راه لاباس. سالمين الحمد لله. الله يبارك فيك. جزائريين ورانا هنا في ان سيمينار دي نوتير. وي باغازا وعلى بالك حنا من المنطقه اتحادوا تسمى نعرفوا العربي حسين والفرده معروفه على مستوى مدينه بشار وعلى مستوى الجنوب الغربي وعلى مستوى الجزائر. دونك اون با دي بيزي فينالمون. على بالك انا قريت تقريبا الروعه فاش تمثل الروعه تمثل في انهم مثلوا الطبوع الجزائريه تقريبا واحد 3 طبوع ولا يعني الطبع التراديسيونال اللي هو تراديسيونال تاع الجنوب الغربي، التراديسيونال اللي داخل شويه في المالوف، والتراديسيونال اللي داخل في الشاوي، والتراديسيونال اللي داخل في الاندلس، اللي يعطي واحد الطبعه واحد الجمال للفن العربي بصفه عامه والمغربي، لان المغنيه لباس مغربي والاغنيه مغربيه وهذاك الجيم هذاك لامالغام هذاك هي اللي عطات لا ريشيل. عرس مغاربي كيفيكي رائع.
الحقيقة مفاجأة زينة. أنا من الجنوب الغربي للجزائر، وفي الحقيقة فرحت كي لقيت هنا الفرقة هذه تاع بشار وتاع القناة. ما انتظرتيش تلقاها هنا في موريال؟ لا ما انتظرتش نلقاها هنا في مونريال، كنت زيارة لهذو الأصدقاء تاعي تاع لي نوتير ولقيتها فرصة، ورب صدفة خير من ألف ليلة. La même ville, en tout cas de Béchar, et ça m'a touché énormément. Surtout, je n'étais pas capable de rester assise, de retenir mes mains parce que je sais bien comment c'est quoi le Ferda. Oui. Je sais que ça vient de Knetsa. C'est une très comment on dit grande ouada chez nous qu'on fait chaque année, mais des fois on le fait je crois c'est 6 mois, je crois. En tout cas, ça fait longtemps quand même que j'ai pas assisté, mais c'est magnifique. En plus, ce que j'ai adoré, c'est les paroles là ils ont changé pas mal. Hein. Exactement, c'est plus spirituel. C'est ça. Et ça coïncide bien avec la nouvelle année musulmane. C'est vraiment magnifique. Et en plus, tu sais, la chose que moi, ça m'a beaucoup touchée, que El Ferda, à Béchar, c'est un groupe de plus que 100 personnes. Oui. Et en plus, il utilise le Kestalatay. Il utilise le Mehraz, il utilise... Et les femmes assistent aussi, mais c'est un peu loin, mais c'est un groupe là qui a un charme. Donc une belle surprise finalement. Oui, c'est une très belle surprise. Je suis vraiment contente en tout cas. Je vous remercie si c'est vous que vous avez invité Ferda. Non, c'est pas nous, mais nous on partage le plaisir. Avec plaisir, merci beaucoup. C'est vraiment intéressant. En fait, moi, personnellement, j'ai découvert plein de choses. Ça m'a vraiment déstabilisé, ça m'a enrichi. Déstabilisé agréablement? Oui, agréablement, évidemment. Donc, il y a plein de nouvelles choses qui m'ont nourri beaucoup parce que je suis dans les arts aussi, puis ça m'a beaucoup nourri pour créer. Votre regard est plus important encore parce que vous savez de quoi vous parlez. Oui, c'était bien. Vous êtes dans l'art aussi? Oui. Ben, non, c'était bien parce qu'on faisait vraiment le mélange des cultures, puis on pouvait rassembler, tout le monde était rassemblé. C'est ça que j'aimais, c'était vraiment rassembleur comme spectacle. Exactement, donc c'est un beau message en fait d'harmonie entre les peuples et puis le choc des cultures là, ça devient éphémère. Exactement, il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de différences, puis tout le monde se réunit dans la musique. Puis donc vous avez passé une belle soirée. Ouais, vraiment. Très bonne soirée. حبيب
magnifique, oui. Surtout quand on découvre de nouvelles cultures. Moi, je viens des pays de l'Est, je ne viens pas de pays plutôt... Donc c'est une découverte pour vous? Oui, c'est une découverte, mais ce n'est pas la première fois. C'est déjà la deuxième fois que je viens. Très belle invitation, on est très fiers de ça. Okay. C'est très agréable, on s'amuse bien et c'est beaucoup plus rythmé que ce que je m'y attendais, fait que c'est une belle surprise. Ouais. Je suis bien contente. Moi j'ai toujours envie de savoir qu'est-ce que ça rapporte à la culture québécoise, ce genre de festival. Moi je pense qu'on y retrouve des similitudes et des différences qui sont très agréables, surtout quand on aime la musique et moi j'adore ça, j'en fais un peu. Alors c'est quelque chose qui m'attire. Je pense que c'est un plus pour tout le monde. Merveilleux et puis c'est extraordinaire. Faire en sorte de nous ouvrir plus sur le monde maghrébin et arabo-musulman parce que avec ce qui se passe, la Charte des valeurs québécoises, je sais que votre média a beaucoup parlé de ça et ça nous rappelle que c'est pas juste ça, quoi. Que c'est pas juste la langue arabe ou les arabophones égale Ben Laden ou je ne sais plus trop qui. Oui. Il y a beaucoup d'amalgames, effectivement. Merci beaucoup, Xavier. Merci beaucoup. C'était une belle soirée, une soirée du Québec et du Maghreb. Je pense qu'il y avait un parfum, un petit mélange de l'Andalousie et on s'est senti comme si on était dans le pays. Et moi j'ai beaucoup apprécié la soirée. C'est un plaisir d'être là et de rencontrer les compatriotes, les Québécois du Maghreb. Le groupe, il y avait un mélange. Et quand il y a des fusions, on sent qu'il y a toujours sur quelque chose d'original, qu'on cherche toujours la simplicité dans l'originalité aussi et vice-versa. De notre côté, on a beaucoup de plaisir. Oui. Vous savez, ce genre de spectacle, il est interactif. Oui, on peut utiliser un terme qui me exact. Donc, en fait, vous émettez du plaisir, vous recevez du plaisir. On reçoit autant là, c'est sincèrement, autant que le public.
Et quand on perçoit le plaisir chez le public, la satisfaction chez le public, ou je sais pas moi, le bien-être du public, ça nous... Absolument. Et est-ce que vous avez eu l'impression que vous êtes en quelque part des ambassadeurs de la culture maghrébine ici en Amérique du Nord ce soir? C'est un plaisir, c'est un devoir, c'est pas facile d'être... On n'a pas cette prétention-là, mais chaque fois qu'on se déplace, on a eu le plaisir de se déplacer un petit peu partout dans le monde. Et à chaque fois, c'est toujours comme ça. Chaque fois, on se sent investi dans quelque chose. Il faut donner le meilleur de nous-mêmes. D'interprétation que nous appelons nous-mêmes le Ferda, il est spécifique, il est en particulier dans la région de Qanatsa. Et donc notre association est venue simplement parce qu'il y a eu une coupure, il y a eu une certaine période où on ne pratiquait plus ce genre de musique. Et ça a duré, je ne sais pas, peut-être une vingtaine d'années. Donc et nous, on a essayé en 91, on s'est réunis, d'abord comme ça, une petite initiative de quelques membres. Ça a donné une association, puis ça a donné la troupe. Et alhamdoulilah, maintenant les gens se retrouvent un petit peu, les gens de la région d'abord, et ensuite on a pu puis on a pu voyager en Algérie, puis ça a été dans
l'enregistrement, le rythme de marocain, c'est trop difficile. Il faut quelqu'un il sache comment il fait jouer avec le rythme, parce que c'est trop difficile. Même quand, exemple, comme les Marocains, ils ne s'arrivent pas pour jouer. L'autre, le monsieur, il joue avec le Darbouka. Il a suivi moi, il a joué bien. Exemple, moi j'ai fait le tam-tam. Je donne des cours de Darbouka. En plus, je chante. Je joue le cornemuse tunisien. Mais vraiment, j'adore cette soirée parce que tout le monde sont contents, ils sont bien ici. C'est ça l'essentiel. Après cette superbe prestation applaudie longuement par le public, j'aimerais savoir de ton côté comment tu as vécu ce spectacle. En fait, je dirais que je l'ai vécu doublement. Comment comme spectateur et comme acteur sur scène. Wow. Alors j'étais très content de collaborer avec cette troupe formidable. Des gens qui sont d'une bonté extraordinaire, qui sont venus du Maghreb. Et c'est vrai qu'ils font partie d'une tribu, et de deux tribus en fait, il y en a plusieurs. Et voilà, donc on a réussi à faire un spectacle extraordinaire dans le cadre tribal. Donc moi j'étais très content de collaborer dans cette manifestation. Et comment s'est passée la collaboration, la coordination, tout ça? En fait c'était très bien. En fait les gens étaient très collaborateurs et il y avait une chimie, une compréhension entre les gens. Super. C'est comme si on se connaissait depuis longtemps en fait. Magnifique. Ouais. Et combien de temps ça a duré les préparatifs et tout? On a fait 3 séances de 3 heures pour agencer les différents morceaux. Mais le thème tribal, il est connu en quelque sorte, il est en nous. Oui. Donc ce qui a facilité la préparation. Et comment vous avez vu l'interaction avec le public, la réaction? J'ai vu qu'il y avait un public magnifique, un public qui réagissait à toute variation de tout accident musical, c'est extraordinaire.
peux dire que j'étais aux anges, surtout que c'est un répertoire qui me plaît beaucoup. C'est le melhoun, ragnati, c'est tribal, c'est vraiment ce que j'aime, ce que j'ai toujours chanté depuis l'enfance. Et c'est un honneur pour moi de chanter auprès de Ferda et de Chiri, de Khalil Muqaddam Ououd. C'est vraiment... Un beau mélange finalement, un bon mélange marocain, maghrébin. Absolument. C'était plus une soirée spirituelle, ça tombe bien avec la nouvelle année musulmane. Absolument, c'est Ashura, c'est ma fête en même temps. Alors ça tombe bien, c'est vraiment c'est que de la joie. Et comment vous avez vu le public de votre côté? Très très réceptif et très participatif. C'est vraiment un public très chaleureux. J'en suis émue parce que tout le monde participait dans le chant, dans les palmas avec les mains. Donc il y avait des youyous, c'était extraordinaire. Belle fête. Absolument, comme une fête de chez nous, une fête familiale tribale, comme trois tribus qui se rencontrent et qui font la fête. Absolument. Cherché à partir de documentaires que j'ai visionnés sur des danses de tribus d'Afrique du Nord. Puis nous, on étudie la danse sacrée indienne, les danses traditionnelles indiennes. Et puis dans mon travail de danse contemporaine, on utilise aussi le langage des signes pour les sourds. Donc on finit toujours par trouver des thèmes qui s'intègrent assez bien avec les chansons qu'on a reçues sur lesquelles on devait danser. Est-ce que vous avez eu du plaisir? Mais oui, c'est vraiment super parce que nous, d'habitude, les danseurs, on rentre sur la scène, on danse et seulement à la fin, les gens applaudissent. Ouais. Mais là, les gens applaudissent pendant qu'on danse ou entre les pièces, donc c'est vraiment, ça donne beaucoup d'énergie. Et vous avez même contribué des fois à élever le rythme, à mettre quelque chose de spécial dans le spectacle. Et puis, à un certain moment, il y avait comme de la trance, hein, c'est ça? Oui, c'est ça, parce que El Ferda faisait beaucoup de pièces où justement la fin c'était vraiment de la musique et des danses de trance. Donc nous on faisait les mouvements répétitifs, tout ça, puis en fait ça donne beaucoup d'énergie, puis ça devient spirituel dans un sens aussi jusqu'à la fin, oui. Et moi j'ai aussi remarqué qu'il y avait même comme de la fraîcheur que vous apportez à cette musique un peu d'homme, une musique un peu virile, n'est-ce pas? Oui, oui, c'est vrai aussi, c'est vrai, il y avait beaucoup d'hommes, les musiciens, surtout les hommes. Puis oui, je pense que ça faisait un bon contraste entre les deux, puis en même temps ça se mélangeait très bien.